اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جگہ میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے دعوت اسلامی کی مدنی خبریں سنتے ہیں۔ ابتداً مدنی خبروں کی جھلکیاں۔ محبوب خدا کے آتے ہیں، محبوب خدا کے آتے ہیں، معراج کے دولہا میرے نبی، معراج کے دولہا پیارے نبی، معراج کے دولہا میرے نبی، معراج کے دولہا پیارے۔ رکن شورا حاجی محمد شاہد اتاری کا خصوصی یعنی گونگے بہرے اور نابینا اسلامی بھائیوں کی مجلس کے ذمہ داران سے مدنی مشورہ۔ معراج کے دولہا میرے نبی، معراج کے دولہا پیارے نبی۔ مختلف مقامات پر سحری اجتماعات کے مناظر۔ معراج کے دولہا میرے نبی، معراج کے دولہا پیارے نبی۔ باب المدینہ کراچی میٹھا در میں جامع مسجد ابراہیم فیضان ام عطار کا افتتاح۔ معراج کے دولہا میرے نبی، معراج کے دولہا پیارے نبی۔ اسکاٹ لینڈ میں ذمہ دار اسلامیوں کی عالم دین سے ملاقات۔ معراج کے دولہا میرے نبی، معراج کے دولہا پیارے نبی۔ شعبہ تعلیم کے ذمہ دار اسلامیوں کی پروفیسر ڈاکٹر عبدالوہاب صدیقی صاحب سے ملاقات۔ معراج کے دولہا میرے نبی، معراج کے دولہا پیارے نبی۔ مدارس المدینہ کے امتحانات کے مناظر۔ معراج کے دولہا میرے نبی، معراج کے دولہا پیارے نبی۔ خانپور سے 30 دن کے مدنی قافلوں کی روانگی۔ محبوب خدا کے آتے ہیں، محبوب خدا کے آتے ہیں، معراج کے دولہا میرے نبی، معراج کے دولہا پیارے نبی، معراج کے دولہا میرے نبی، معراج کے دولہا پیارے نبی۔ مدنی خبروں کی تفصیل۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا و نگران پاکستان انتظامی کابینہ ابو رجب حاجی محمد شاہد اتاری مدظلہ العالی نے مدنی مرکز فیضان مدینہ سردار آباد فیصل آباد میں خصوصی یعنی گونگے بہرے اور نابینا اسلامی بھائیوں کی مجلس کے ذمہ داران کا مدنی مشورہ فرمایا۔ اس دوران رکن شورا نے اسلامی بھائیوں کو مدنی پھولوں سے بھی نوازا۔ وہ اسلامی بھائی جو قوت سماعت اور قوت گویائی اور قوت بصارت سے دیکھنے سے محروم ہیں، ان میں دعوت اسلامی کا مدنی کام کرنے کے لیے مجلس خصوصی اسلامی بھائی بنائی گئی، ان کو ہم خصوصی اسلامی بھائی کہتے ہیں۔ اور آج یہاں فیضان مدینہ سردار آباد میں غزالی کابینات، چشتی کابینات، سہروردی کابینات، سیرانی کابینات، حجویری کابینات کے کابینہ ذمہ دار تشریف لائے ہیں، اور ہمارے پاکستان سطح کے ذمہ دار اس مشورے میں شامل ہیں۔ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ کفل مدینہ کورس کے لیے زیادہ سے زیادہ اسلامی بھائی تیار کریں، اور اب 30 دن کا اعتکاف ہو رہا ہے، جس میں آپ کی مجلس نے طے کیا ہے کہ مرکز الاولیاء اور باول مدینہ میں آپ کا 30 دن کا کفل مدینہ کورس اعتکاف کے دوران ہی ہوگا۔ آپ اس میں اسلامی بھائیوں کو تیار کریں۔ اسی طرح 30 دن اور 10 دن کے اعتکاف کے لیے آپ اپنے شعبے کی شخصیات کو تیار کریں، اور ہر کابینہ ذمہ دار کم سے کم 12 شخصیات کو اعتکاف کرانے کی ترکیب بنائیں۔ اس رمضان اعتکاف سے ترکیب بنائیں۔ اسی طرح اللہ آپ کا بھلا کرے، مدنی عطیات ہر شعبے والے جمع کریں گے۔ آپ سالانہ جتنا خرچ کرتے ہیں دعوت اسلامی کا اپنے شعبے پر، اتنا تو جمع کر لیجئے، کیونکہ کوئی بھی شعبہ ہو اس میں خرچہ تو ہوتا ہے نا۔ دین کا کام درہم و دینار کے بغیر کیسے چلے گا اس دور کے اندر؟ تو اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم مدنی عطیات زیادہ سے زیادہ اکٹھے کرنے میں کامیاب ہوں۔ تحریک قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے زیر اہتمام مختلف مقامات پر سحری اجتماع کا سلسلہ جاری ہے۔
الحمدللہ عز و جل جامع محمدی ملنگ والی مسجد لیاقت آباد نواب شاہ باب الاسلام سندھ میں سحری اجتماع کا سلسلہ ہوا، جس میں تلاوت و نعت کے بعد مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا حاجی محمد علی عطاری مدذلہ العالی نے سنت و بھرا بیان فرمایا۔ آئیے چلتے ہیں نواب شاہ باب الاسلام سندھ میں ہونے والے سحری اجتماع کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان سبحان دلارا مدینہ، ہر عاشق کی آنکھوں کا تارا مدینہ۔ حدیث پاک میں ہے، ترمذی شریف کی یہ حدیث ہے، جو بلا اتر چکی اور جو ابھی نہ اتری، جو بلا اتر چکی اور جو ابھی نہ اتری، دعا سب سے نفع دیتی ہے، تو دعا اختیار کرو اے خدا کے بندو۔ عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی۔ لاج رکھ لے رحمان ہے تیرا یا رب، نعمتیں بانٹتا جے سنت وہ ذیشان گیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نماز فجر کا وقت ہو چکا ہے، جلدی جلدی اٹھیے اور نماز فجر کی تیاری کیجیے۔ نماز نیند سے بہتر ہے۔ الم نشرح لک صدرک، ترجمہ کیا ہم نے تمہارے لیے سینہ کشادہ نہ کیا؟ تفسیر یعنی ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ اور وسیع کیا، ہدایت و معرفت اور موعظت و نبوت اور علم و حکمت کے لیے، یہاں تک کہ عالم غیب و شہادت اس کی وسعت میں سما گئے اور علائق جسمانیہ انوار روحانیہ کے لیے معنی نہ ہو سکے۔ الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے۔ عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی۔ تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول۔ آج رات جو ہے سحری اجتماع کا اہتمام کیا گیا، الحمدللہ عز و جل ساری رات بڑا پرکیف ماحول تھا، روحانی محفل تھی جس میں تہجد کی نماز کا اہتمام کیا گیا، بیان کا اہتمام کیا گیا،
सहरी का एहतमाम किया गया। इसमें हमने बहुत सी सुन्नतें सीखी और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यही कोशिश रहेगी कि दावत इस्लामी के इस मदनी माहौल से वाबस्तगी रखें। अब आपको मुख्तलिफ मकामात पर होने वाले सहरी इज्तिमात दिखाते हैं। महराज के दूल्हा मेरे नबी, महराज के दूल्हा प्यारे नबी है। सफ आरा सब हूर मलक और गिल्मा खुल्द सजाते हैं। एक धूम है अर्शे आजम पर मेहमान खुदा के आते हैं। महराज के दूल्हा मेरे नबी, महराज के दूल्हा प्यारे नबी है। आज फलक रोशन रोशन है, तारे भी जगमग जगमग है। आज फलक रोशन रोशन है, तारे भी जगमग जगमग है। तारे भी जगमग जगमग महबूब खुदा के आते हैं, महबूब खुदा के आते हैं। महबूब खुदा के आते हैं, महबूब खुदा के आते हैं। महराज के दूल्हा मेरे नबी, महराज के दूल्हा प्यारे नबी, महराज के दूल्हा मेरे नबी, महराज के दूल्हा प्यारे नबी। कुर्बान में शानो अजमत पर सोए हैं चैन से बिस्तर पर। जिब्रील अमी हाजिर होकर महराज का मुजदा सुनाते हैं। जिब्रील बुराक सजा करके फिरदौस बरी से ले आए। जिब्रील बुराक सजा करके फिरदौस बरी से ले आए। फिरदौस बरी से ले आए। बारात फरिश्तों की आई, महराज को दूल्हा जाते हैं। बारात फरिश्तों की आई, महराज को दूल्हा जाते हैं। महराज के दूल्हा मेरे अज़्ज़ा वजल बाबुल मदीना कराची के इलाके मीठा दर में शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत बानी दावत इस्लामी हज़रत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी रज़वी ज़ियाई दामत बरकातुहुल आलिया की साबिका रिहाइशगाह के कुर्ब में वाक़े मकाम पर जामा मस्जिद इब्राहिम फैज़ान उम्मे अत्तार का इफ्तिताह हुआ, जिसमें मुबल्लिग़ दावत इस्लामी और निगरान पाक अत्तारी काबीना ने ज़िम्मेदार इस्लामियों के हमरा शिरकत की। आइए इसके मनाज़िर मुलाहज़ा करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी की मजलिस खुद्दामुल मसाजिद के ताउन से बाबुल मदीना कराची के ओल्ड सिटी एरिया सराफा बाज़ार के करीब ये जामे मस्जिद फैज़ान उम्मे अत्तार की तामीरत का सिलसिला शुरू हो चुका है। ये मस्जिद बिल्कुल उस जगह पर कायम है कि यहाँ से बिल्कुल ही करीब शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत की पहले रिहाइश थी। ये वो जगह है जहाँ शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत ने अपना बचपन और अपनी जवानी के दिन गुजारे। वो रिहाइशगाह बिल्कुल इस मस्जिद के साथ ही वो दीवार है और इसके बिल्कुल पड़ोस में ये मस्जिद जामे मस्जिद फैज़ान उम्मे अत्तार की तामीर का सिलसिला जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस खुद्दामुल मसाजिद जो मसाजिद की तामीरात का काम करती है और ये दावत इस्लामी का एक शोबा है, उस मजलिस और यहाँ की इंतज़ामिया की ये कोशिश है कि माह रमज़ानुल मुबारक में यहाँ नमाज और तरावी का सिलसिला शुरू हो जाए। अगर इस मस्जिद के साथ आप इस्लामी भाई ताउन करना चाहते हैं या आप अपने वालिदैन या किसी और अजीज़ के इसाले सवाब के लिए कहीं मस्जिद बनाना चाहते हैं या उसके लिए कोई जगह देना चाहते हैं तो मजलिस खुद्दामुल मसाजिद से राब्ता फरमाएं और अपने वालिदैन या दूसरे अजीज़ों के इसाले सवाब के लिए आप मस्जिद तामीर कर सकते हैं। या रहमतल लिल आलमीन, या रहमतल लिल आलमीन, वही खुदा तेरा सुखन कुरआन तेरा पैरहन ज़ेरे कदम अर्शे बरी, ज़ेरे कदम अर्शे बरी, या रहमतल लिल आलमीन, या रहमतल लिल आलमीन, या रहमतल लिल आलमीन। चेहरा करम का आईना, सर रिफ़अते हक़ का निशान, अब रूह है मेहराबे हरम, आँखें हैं गमखारे जहाँ, वन नूर जिसमें मोहतरम, शामे अबद ज़ुल्फ़े करम, सुबहे अज़ल लाहे जदिया, रहमतल लिल आलमीन, या रहमतल लिल आलमीन।
اسلامی نے اسکاٹ لینڈ میں حضرت مولانا فروخ القادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے ملاقات کی سعادت حاصل کی۔ انہوں نے دعوت اسلامی اور مدنی چینل کے ذریعے عالمی سطح پر ہونے والی خدمات دعوت اسلامی کو خوب سراہتے اور دعاؤں سے نوازتے ہوئے اپنے مدنی تاثرات میں ارشاد فرمایا۔ آج کے دور پرفتن میں دعوت اسلامی جس فکر و فن کے ساتھ، جس اخلاص کے ساتھ دنیا کے بیشتر ممالک میں کام کر رہی ہے، وہ یقینی طور پر وہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے فیوزات و برکات ہیں جو اس ذریعے سے عام ہو رہی ہیں۔ یہاں کے بے شمار نوجوان وہ دعوت اسلامی سے وابستہ ہیں۔ آج کا دور میڈیا کا دور ہے، اور میڈیا کے دور میں پیغام رسانی کا ایک بڑا عظیم ذریعہ ہے۔ دعوت اسلامی کے اس چینل نے گھر گھر اسلام کی دعوت کو عام کیا ہے۔ دعوت اسلامی کے اس مدنی چینل نے بڑا نمایاں کردار ادا کیا ہے، دلوں میں عشق رسالت کے چراغ کو روشن کیا ہے، ہمارے پاؤں کو استقامت فی دین کی طاقت دی ہے، نگاہوں کو گنبد خضرا کی روشنیاں عطا فرمائی ہیں، جلوتیں عطا فرمائی ہیں، اور پھر فکر رضا کو عام کرنے بڑا نمایاں کام کیا ہے۔ حتیٰ کہ آپ نے دیکھا ہے کہ کنز الایمان ترجمہ قرآن کی تفسیر دروس حدیث، اور پھر بار شریعت حضرت علامہ مفتی سرکار صدر الشریعہ کی اس تصنیف لطیف کے ایک نئی تخریج کے ساتھ اس کی اشاعت جو ہے وہ ایک بہت ہی اہم ریولوشن ہے اکیڈمک ورلڈ میں۔ تو اس کے ذریعے سے میں سمجھتا ہوں کہ اور بھی کتابوں کی تخریج ہو رہی ہے، اور باصلاحیت علماء کی ایک ٹیم جو دعوت اسلامی سے وابستہ ہے، کوشاں ہیں، اور اپنے دور کا مؤرخ اس انقلاب کو لکھے گا جو انقلاب مصطفی کے تعلق سے دلوں میں پیدا ہوا ہے، عشق رسالت کا چراغ روشن کیا ہے۔ اس کا تعلق دعوت اسلامی سے ہے، اور پھر دعوت اسلامی کے امیر و بانی امیر اہل سنت حضرت علامہ محمد الیاس قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے جس انداز سے اپنے مبلغین کی تربیت فرمائی ہے، اور جس اخلاص کے ساتھ دعوت دین کے تعلق سے پوری دنیا میں اس کام کو پہنچایا ہے، وہ یقینی طور پر پوری دنیا اسلام سے مبارکبادیوں کے مستحق ہیں۔ تصوف، مشاہدہ اور علم کے تعلق سے انہوں نے اپنے مبلغین کو اتنا آراستہ کیا ہے کہ گھر سے نکلے اور مسجدوں کو آباد کریں، نماز مسجدیں پڑھی جائیں، مسجدوں کو آباد کیے جائیں۔ انہوں نے اپنے مبلغین کو جن اخلاقیات کے زیور سے آشنا کیا ہے، یقینی طور پر ان میں ہمارے لیے اخذ و جذب کے لیے بہت کچھ موجود ہے۔ حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری نے جس طرح کے علمی انقلاب کو مدنی چینل کے ذریعے سے، اپنی تصنیفات کے ذریعے سے عام کیا ہے، بلا شبہ وہ مبارکبادیوں قابل ہیں۔ جو میں نے کتاب دیکھی فیضان سنت ہے، یا پھر ان کی تصنیف لطیف غیبت کی تباہ کاریاں، انہوں نے اس کتاب کو لکھ کر غیبت کے خلاف جنگ چھیڑ کر، اور اپنے طلباء کو، مدرسین کو، مبلغین کو غیبت کے خلاف محاذ آرائی کا جو شعور بخشا ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ اخلاقیات کے باب میں اضافہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت امیر ملت امیر اہل سنت کی قیادت بہت دیر تک ہمیں باقی رکھے، اور ان کی جربتوں میں، ان کی قیادت میں، ان کی عمارت میں اللہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فکر و فن کو اس جماعت نے عام کیا ہے، اور بار بار فتح رضویہ اور اعلیٰ حضرت کنز الایمان کے حوالہ دے کر دنیا کے بے شمار افکار باطلہ کو بتایا ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ صرف گزشتہ صدی کے مجدد نہیں تھے، بلکہ آج بھی فتح رضویہ جو ہے بے شمار مسائل کے حل کے تعلق سے ایک نئے مجدد کی حیثیت سے ہمارے تعلیم کے ذمہ دار اسلامی بھائیوں نے محمد علی جناح یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر عبد الوہاب صدیقی صاحب سے ملاقات کی۔ اس دوران انہیں مختلف کتب و رسائل بھی تحفتاً پیش کیے، نیز انہوں نے مدنی چینل کو تاثرات بھی دیے۔ آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔ تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے، تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے، فیضان مدینہ 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 ہے۔ دعوت اسلامی کا ایک وفد آج تشریف لائے اور مجھے ان سے مل کر بڑی خوشی ہوئی۔ دعوت اسلامی نے جو
स्कूल सिस्टम बनाया है जिसका नाम दारुल मदीना है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये नाम ही बहुत अच्छा है, इसलिए कि हर मुसलमान जो है वो मदीने जाने की आरज़ू रखता है। मदनी चैनल दुनिया के 175 ममालिक में दिखाई जाती है, तो अंदाज़ा इससे होता है कि जो दावत इस्लामी है वो जदीद तरीक़े भी इस्तेमाल कर रही है। हमारा इंशाअल्लाह ताउन इनके साथ रहेगा। आज इन्होंने हमें किताबों का एक तोहफ़ा भी दिया है। मैंने इन किताबों को सरसरी तौर पर देखा है, तो मुझे ये किताबें बड़ी पसंद आई हैं। इसमें बहुत अच्छी किस्म की मालूमात हैं इस्लाम के मुतालिक, तो ये भी बहुत बड़ी खिदमत है। इन तमाम किताबों को हम लाइब्रेरी में अपने रखेंगे और हमारे जो तालिब इल्म हैं उनको हम कहेंगे कि वो ये किताबें पढ़ें। ख़ास तौर पर रमज़ान के बारे में जो किताब दी गई है वो बहुत ही मालूमात से भरी हुई है, और दूसरी ज़ुबानों में भी इन किताबों के तराजिम किए गए हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। मुझे तो बहुत ही यानी खुशी सी हो रही है कि ये तमाम ज़राए जो मुमकिन हो सकते हैं लोगों को इस्लाम का पैगाम पहुँचाने के लिए वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला इनको इस्तिकामत दे, कामयाबी दे। के तहत कायम मदारिसुल मदीना से मदनी मुन्ने हिफ्ज़ व नाज़िर कुरान की तालीम से मुनव्वर हो रहे हैं। इन मदारिसुल मदीना में वक्तन फवक्तन इम्तहानात का सिलसिला भी रहता है। आइए बाबुल मदीना कराची कोरंगी की जामा मस्जिद रज़ाए मुस्तफ़ा से मुत्तसिल मदरसतुल मदीना में चलते हैं। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नादरीन, अभी हम इस वक्त काबीना फैदान सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में मौजूद हैं। मदनी चैनल के नादरीन को जानकर बेहद खुशी होगी कि पाकिस्तान में 1100 से ज़ायद मदारिसुल मदीना हैं, जिनमें 72,000 से ज़ायद मदनी मुन्ने और मदनी मुन्नियाँ कुरान करीम की मुफ्त तालीम हासिल कर रहे हैं, और हर साल 3,000 से ज़ायद मदनी मुन्ने और मदनी मुन्नियाँ कुरान करीम के हाफिज़ बनते, और 7,000 से ज़ायद मदनी मुन्ने और मदनी मुन्नियाँ नाजरा कलाम पाक मुकम्मल करते हैं। और फिर जब कुरान करीम के हाफिज़ बनते या नाजरा कलाम पाक मुकम्मल करते हैं तो होता है इम्तिहानात का सिलसिला, जैसा कि आज जारी है। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नादरीन, इस वक्त हमारे साथ काबीना फैदान सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़िम्मेदार मौजूद हैं। आइए इनसे कुछ बातचीत करते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा व जल, हमारे काबीना फैज़ान सिद्दीक़ अकबर से इस मरतबा शुबा हिफ्ज़ के 80 मदनी मुन्ने इम्तिहान देने के लिए तशरीफ़ लाएँ। ये इम्तिहान का जो सिलसिला है, हर 12 माह में हमारे मजलिस मदरसतुल मदीना के तहत 3 इम्तिहानात हुआ करते हैं। ये इम्तिहान सेमाई इम्तिहान के नाम से लिया जाता है। इस इम्तिहान में वो मदनी मुन्ने जो 4 महीनों में हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल कर लेते हैं वो आके अपना सनद का इम्तिहान देते हैं, और इस तरह ये सिलसिला जारी रहता है पूरे 12 माह। फिर 4 महीने के बाद जो है जो मदनी मुन्ने हिफ्ज़ करते हैं वो फिर आके इम्तिहान का सिलसिला होता है उनका। और नाजरा वालों का भी यही सिलसिला हमने रखा है कि हर 4 माह के बाद जो मदनी मुन्ने हिफ्ज़ ये नाजरा मुकम्मल कर लेते हैं जुज़ वक्ती में, तो वो आके यहाँ नाजरा जुज़ वक्ती का इम्तिहान यहाँ देते हैं। तो मदनी चैनल के नादरीन, आपने समाअत फरमाया कि काबीना फैज़ान सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से 80 मदनी मुन्नों ने हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल करने की सादत हासिल की, और 80 मदनी मुन्नों ने नाजरा कलाम पाक मुकम्मल करने की सादत हासिल करी। तो मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नादरीन, आपने देखा कि किस अंदाज से हमारे प्यारे प्यारे मदनी मुन्ने अपना कुरान पाक का इम्तिहान दे रहे हैं, हिफ्ज़ का इम्तिहान दे रहे हैं, नाजरा कलाम पाक का इम्तिहान दे रहे हैं। ये मदनी मुन्ने दावत इस्लामी का सरमाया हैं। इन मदनी मुन्नों से अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया को बहुत ही उम्मीदें वाबस्ता हैं कि अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया बहुत ही प्यारी नसीहत इरशाद फरमाते हैं कि तुझसे है अत्तार की ये मुन्ने मदनी इल्तिजा, करके कुरान पर अमल जन्नत का तू सामा बना। अल्लाह तबारक व तआला इनके हिफ्ज़ कुरान को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन बिजाही नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल देखते रहिए। पाक सेरानी काबीना से 30 दिन के मदनी काफिलों ने राह खुदा अज़्ज़ा वजल में सफर इख्तियार किया। इस दौरान मुबल्लिग दावत इस्लामी और निगरान पाक सेरानी काबीना ने मदनी काफिले के मुसाफिर आशिकाने रसूल के दरमियान सुन्नतों भरा बयान फरमाया। आइए इन मदनी काफिलों की रवानगी के मनाजिर देखते हैं। लूटने काफिले में चलो, सीख
30 दिन के काफिले में सफ़र कर रहा हूँ। दावत इस्लामी के मदनी मकसद को अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाकर काफिलों में सफ़र करें। मदनी काफिले में कसीर इस्लामी भाइयों के साथ सफ़र कर रहा हूँ। मकसद यही है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को सीखना और आम करना। इंशाल्लाह इसके लिए हम भरपूर कोशिश करेंगे वहाँ जाकर। अल्लाह की रहमत से हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनते सीखने और सिखाने का जज्बा लेकर जा रहे हैं। तमाम इस्लामी भाइयों को भी दावत देता हूँ कि वो भी इस नेक सफ़र में शिरकत फरमाएं। मसरूफियात भी है और सब मसरूफियात से वक्त निकाल कर मैं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनते सीखने और सिखाने के लिए सफ़र कर रहा हूँ। दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला मेरे इस सफ़र को कबूल फरमाए और मुझे तौफीक दे कि मैं सुन्नतें सीखूं और सिखाऊं। 30 दिन के मदनी काफिले में सफ़र कर रहा हूँ। मुझे अपनी और सारी दुनिया की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। चलो काफिले में चलो, काफिले में चलो, होंगी हल मुश्किलें काफिले में चलो, दूर हो काफिले, काफिले में चलो, उल्फते मुस्तफा और खौफे खुदा चाहिए जब तुम्हें, काफिले में चलो, काफिले में चलो, काफिले में चलो। अब से कुछ देर के बाद मदनी चैनल पर आप जो सिलसिले मुलाहजा करेंगे इनकी तफसील ये है। सुन्नतों भरा बयान सहरी इज्तिमा 10 बजे, शब असरा का दूल्हा 11:30 बजे, दावत इस्लामी की मदनी खबरें अंग्रेजी जबान में 12 बजे। आप भी इन सिलसिलों को देखने की नियत कीजिए और ढेरों सवाब कमाइए। मीठे मीठे इस्लाम भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, आपने आज की मदनी खबरें मुलाहजा की। मजीद खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। मदनी चैनल देखते रहिए। मस्जिद भरो तहरीक जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। गीबत के खिलाफ जंग जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। अल्लाह करम ऐसा करे तुझ पे जगह में, तुझ पे जगह में, ऐ दावत इस्लामी तेरी धूम मची हो, ऐ दावत इस्लामी तेरी धूम मची।